हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरनीश पंड्या फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે પ્રિઝમેટિક કંપાસ અને સર્વેયર કંપાસ વચ્ચેની સરખામણી જોઈ। આઈ હોપ કે તમને બધાને એની અંદર સમજણ પડી ગયેલી હશે, બરાબર છે। તો પ્રિપરેશન કરતા રહેજો। તો ફોર્થ ચેપ્ટર આપણું આઈએમપી છે, બરાબર છે, એટલા માટે કરીને પ્રિપરેશન કરતા રહેજો, બરાબર છે। તો આજનો આપણો ટોપિક છે, મેં તમને કીધેલું એ પ્રમાણે કે રેખાંશ, એટલે કે રેખાંશ જેને આપણે ઇંગ્લિશની અંદર મેરિડિયન કહીશું, बराबर है। तो रेखांश तो मेरिडियन, तो आ क्वेश्चन पण आईएमपी है कि भाई रेखांशनी व्याख्या आपी और रेखांशना प्रकारों समझाओ। 3 मार्कनी अंदर पूछाई सके कि भाई रेखांशनी व्याख्या आपो और रेखांशनु जे प्रकारों है समझाओ, बराबर है। तो दरेके दरेक स्टूडंट ध्यान राखी अने विडियो जोवे अने जे पण टॉपिक अहींयाथी समझाववामां आवे छे ए समझे, बराबर है। तो रेखांशनी डेफिनेशन आपणे जोईए कि चोक्कस दिशा बतावती निर्देश रेखा ने रेखांश कहे छे। एटले के जे पण रेखा है, जे पण दिशा बतावे छे एटले के चोक्कस दिशा बतावती निर्देश रेखा, एटले कि जे पण तमे रेखा दोरो छो ए चोक्कस दिशा बतावे तो एने रेखांश कहेवाय, बराबर है। एटले कि जे दिशा बतावती रेखा ने आपणे सिंपल आना करता आपणे सिंपल लैंग्वेज में जोईए तो चोक्कस दिशा बतावती निर्देश रेखानी जग्या पर दिशा रेखा जे रेखा चोक्कस दिशा बतावे एने आपणे रेखांश कहीशुं, बराबर है। सर्वेक्षण रेखाना कोई चोक्कस रेखांश साथेना खूणाने तेनुं बेरिंग कहेवाय। एटले कि जे रेखांश एटले कि जे रेखा जे दिशा बतावे छे तेनी साथे जे खूणो बने एने रेखानुं शुं कहेवाय तो बेरिंग कहेवाय, बराबर है। एटले कि सर्वेक्षण रेखाना कोई चोक्कस रेखांश साथे जे पण खूणो बने तेने रेखानुं शुं कहेवाय तो बेरिंग कहेवाय। सिंपल खबर पड़ी गई। रेखांशनी व्याख्या शुं कहेवाय कि चोक्कस दिशा बतावती निर्देश रेखाने आपणे रेखांश कहीशुं अने सर्वेक्षण रेखाना कोई चोक्कस रेखांश साथेना खूणाने ते रेखानुं आपणे बेरिंग कहीशुं, बराबर है। तो सिंपल डेफिनेशन याद राखी देजो कि भाई चोक्कस दिशा बतावती निर्देश रेखा ने रेखांश कहेवाय अने सर्वेक्षण रेखाना चोक्कस रेखांश साथेना खूणाने ते रेखानुं बेरिंग कहेवाय, बराबर है। तो सिंपल खबर पड़ी गई। तो रेखांशना मुख्यत्वे 3 प्रकार है, बराबर है। 3 प्रकार है रेखांशना, कया कया? तो पहलू है साचुं रेखांश के जेने ट्रू मेरिडियन कहीशुं, बीजू है चुंबकीय रेखांश के जेने मैग्नेटिक मेरिडियन कहीशुं अने थर्ड है कि स्वेच्छ रेखांश एटले के आर्बिटरी मेरिडियन, बराबर है। तो 3 प्रकार रेखांशों है, कया कया है एक बार फरीथी रिपीट कर लीए। साचुं रेखांश एटले के ट्रू मेरिडियन, चुंबकीय रेखांश एटले के मैग्नेटिक मेरिडियन और स्वेच्छ रेखांश एटले के आर्बिटरी मेरिडियन। तो साचुं रेखांश कोने कहेवाय? तो पृथ्वीनी सपाटी पर आवेला कोईपण बिंदु ए नुं साचुं रेखांश एटले के ए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवमांथी पसार थती पृथ्वीनी सपाटी पर आवेली काल्पनिक रेखा, एटले के शुं? तो दाखला तरीके कोई तमे बिंदु ए सिलेक्ट कर्युं, बराबर है। बिंदु ए तमारू उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में पसार थतुं होय, बराबर है, एने आपणे आपणुं साचुं रेखांश कहीशुं। एटले कि तमे जे पण पॉइंट नक्की करो ए उत्तर दक्षिण दिशा में पसार थतुं होय एनुं रेखांश, एटले कि जे तमे ए पॉइंट सिलेक्ट कर्युं तमारा मेन पॉइंट थी अने मेन पॉइंट थी ए पॉइंट सुधी जता तमारुं जे रेखा तमे दोरो ए तमारी उत्तर दक्षिण में पसार थाय तो एने आपणे साचुं रेखांश कहीशुं, बराबर है। सिंपल एक बार फरीथी रिपीट कर लीए कि पृथ्वीनी सपाटी पर आवेला कोईपण बिंदु ए नुं साचुं रेखांश एटले कि बिंदु ए तमारुं उत्तर ध्रुव एन और दक्षिण ध्रुव एस मांथी पसार थती पृथ्वीनी सपाटी परथी काल्पनिक रेखा, एटले कि जे तमारी काल्पनिक रेखा होय ए तमारी उत्तर और दक्षिण ध्रुवमांथी पसार थाय तमारुं तो ए तमारुं रेखांश साचुं छे, बराबर है। पृथ्वीनी सपाटी पर आवेला जुदा जुदा बिंदुओमांथी पसार थती रेखा साची रेखांशनी लाइनों एकबीजाने समांतर न रहता पृथ्वीना उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में एकबीजाने मळे, एटले कि पृथ्वीनी सपाटी पर जे जुदा जुदा बिंदुओमांथी साची रेखांशो पसार थाय छे एकबीजाने समांतर ना होय पण पृथ्वीना उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवनी अंदर मळती होय छे, बराबर है। भले समांतर ना होय पण ए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवनी अंदर मळती होय छे अने साचा रेखांशने भौगोलिक रेखांश पण कहेवाय, बराबर है। एटले कि कदाच 2 मार्क में पूछे कि भौगोलिक रेखांश समझावो तो तमने आवडवुं जोईए कि भौगोलिक रेखांश ए मारुं साचुं रेखांश छे, बराबर। अथवा तो इंग्लिश में एम कहे कि भाई ट्रू मेरिडियन समझावो तो तमने आवडवी जवुं जोईए कि साचुं रेखांश ए ज मारुं ट्रू मेरिडियन छे। परंतु नाना प्रदेशना सर्वेक्षण में पृथ्वी विशाल सपाटी ने जोता आ रेखांशो एकबीजाने समांतर गणवामां आवे छे, एटले कि कोईपण नानो प्रदेश तमे सर्वेक्षण करता जाओ तो पृथ्वीनी जे विशाल सपाटी छे एने रेफरन्स में एना रेफरन्स तमे गणो तो आ रेखांशो एकबीजाने समांतर गणवामां आवे छे अने साचा रेखांश अने कोईपण सर्वेक्षण रेखा वच्चेना खूणाने ते सर्वेक्षण रेखानुं साचुं बेरिंग एटले कि ट्रू बेरिंग कहेवाय, बराबर छे। एटले कि साचुं रेखांश तमारुं जे ट्रू
ટ્રુ મેરેડિયન છે અને જે તમારી સર્વે લાઇન છે બંને વચ્ચે જે એંગલ બને એને સર્વેક્ષણ રેખાનું ટ્રુ બેરિંગ એટલે કે સાચું બેરિંગ કહેવાય છે. અને સાચા બેરિંગને શું કહીશું આપણે? દિગંશ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં અઝીમુથ કહેવાય. એટલે કે તમે આગળ જશો એટલે કે અઝીમુથ એંગલ આવશે, બરાબર છે, એટલે કે આપણું દિગંશ આપેલું છે, બરાબર. તો સાચા બેરિંગને દિગંશ એટલે કે અઝીમુથ પણ કહેવાય, બરાબર. તો સિમ્પલ સાચા રેખાંશને ખબર પડી કે સાચા રેખાંશનું બીજું નામ છે તમારું ભૌગોલિક રેખાંશ પણ કહેવાય એને, બરાબર છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણે ચુંબકીય રેખાંશ. તો ચુંબકીય રેખાંશ કોને કહેવાય? તો કોઈપણ સ્થળે ચુંબકીય સોયને મુક્ત રીતે લટકાવતા ચુંબકીય સોયના બે છેડા સ્થાનિક આકર્ષણ વિના જે દિશા બતાવે તેને તે સ્થળનો ચુંબકીય રેખાંશ કહેવાય. એટલે કે કોઈપણ સ્થળે આપણી ચુંબકીય સોય છે એને મુક્ત રીતે હવામાં લટકાવો તો ચુંબકીય સોયના જે બે છેડા કોઈપણ પ્રકારના આકર્ષણ વગર જે દિશામાં સ્થિર થાય તેનું ચુંબકીય રેખાંશ કહેવાય, બરાબર છે. સિમ્પલ ખબર પડી ગઈ કે આપણે વિજ્ઞાનનો જે મેં તમને કીધેલું એ પ્રમાણે સ્ટાર્ટિંગની અંદર કે નિયમ જોતા હતા આપણે કે ચુંબકીય સોયને હવામાં મુક્ત રીતે લટકાવતા તો ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય, બરાબર છે. એટલે કે કોઈપણ સ્થળે ચુંબકીય સોયને મુક્ત રીતે લટકાવતા ચુંબકીય સોયના બે છેડા સ્થાનિક આકર્ષણ વિના જે દિશા બતાવે તેને તે સ્થળનું ચુંબકીય રેખાંશ કહેવાય. ચુંબકીય રેખાંશની દિશા ચુંબકીય કંપાસની મદદથી નક્કી કરી શકાય છે. એટલે કે ચુંબકીય સોય કઈ દિશામાં સ્થિર થઈ જો આપણે જાણવું હોય તો ચુંબકીય કંપાસની મદદથી એની દિશા આપણે નક્કી કરી શકીશું, બરાબર છે. ચુંબકીય રેખાંશ અને સંરક્ષણ રેખા વચ્ચે ચુંબકીય રેખાંશથી દક્ષિણવર્તી દિશામાં માપેલ ખૂણાને તે સર્વેક્ષણ રેખાનું ચુંબકીય બેરિંગ એટલે કે મેગ્નેટિક બેરિંગ કહીશું. એટલે કે જે તમારી મેગ્નેટિક લાઇન છે, મેગ્નેટિક મેરેડિયન છે અને સર્વે લાઇન છે, બંને વચ્ચે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર દિશામાં જે તમે ખૂણો મેઝર કરો એટલે કે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર બનતા ખૂણાને આપણે એનું ચુંબકીય બેરિંગ એટલે કે મેગ્નેટિક બેરિંગ કહીશું. સિમ્પલ ખબર પડી ગઈ ચુંબકીય રેખાંશ શું કહેવા માગે છે કે ચુંબકીય સોયને હવામાં મુક્ત રીતે લટકાવતા તે સ્થાનિક આકર્ષણ વગર જે દિશામાં સ્થિર થાય તે દિશાને તે સ્થળનું ચુંબકીય રેખાંશ કહે છે, બરાબર છે. સિમ્પલ ચુંબકીય રેખાંશની અંદર પણ ખબર પડી ગઈ. નેક્સ્ટ છે સ્વેચ્છ રેખાંશ એટલે કે એને બીજું નામ છે તટસ્થ રેખાંશ, બરાબર છે. અથવા તમને એક્ઝામમાં પૂછે ભાઈ તટસ્થ રેખાંશ સમજાવો તો એનો મતલબ એ કે આપણે સ્વેચ્છ રેખાંશ સમજાવવાનું છે, બરાબર છે. તો સ્વેચ્છ રેખાંશમાં શું કહેવા માગે છે તો ઘણી વખત નાના વિસ્તારના સર્વેક્ષણ કાર્યમાં કોઈ જાણીતું કાયમી નિશાન જેવું કે ચર્ચની ટોચ, ચીમનીની ટોચ વગેરે તરફની દિશાને રેખાંશ તરીકે લેવામાં આવે છે કે જેને સ્વેચ્છ રેખાંશ કહેવાય. એટલે કે કોઈ નાના વિસ્તારનું સર્વેક્ષણ કરવાનું છે, બરાબર, કે જ્યાં કોઈ ગીચ જગ્યા છે, બરાબર છે. એટલે કે કોઈ ઊંચી ઇમારતના અથવા તો કોઈ ઊંચી બિલ્ડિંગના તમે જે ટોચ છે એને તમે તમારા પોઈન્ટ તરીકે લો, બરાબર છે. જેમ કે કોઈ ચર્ચની ટોચ કીધી છે, ચીમનીની ટોચ કીધી છે, અથવા તો કોઈ મોટી બહુમાળી ઇમારત છે, બિલ્ડિંગની ટોચ કીધી છે, અથવા તો મંદિરની ધજા છે, બરાબર છે. પછી મસ્જિદમાં જે ઉપર જે ચાંદ લાગેલો હોય છે એ છે, બરાબર છે. તો એવી બધી તમે દિશાને તમે રેખાંશ તરીકે લો તો તેને આપણે સ્વેચ્છ રેખાંશ કહીશું. સિમ્પલ કે ઘણી વખત કોઈ નાના વિસ્તારના સર્વેક્ષણ કાર્યમાં કોઈ જાણીતું કાયમી નિશાન એટલે કે જે નિશાન ત્યાંથી હટવાનું નથી, બરાબર છે. એટલે કે તે નિશાન ત્યાંનું ત્યાં જ રહેવાનું છે. જેમ કે ચર્ચની ટોચ ત્યાંથી કોઈ હટાવવાનું નથી, ચીમનીની ટોચ છે એ પણ કોઈ હટાવવાનું નથી, બરાબર છે. એટલે કે એ તરફની દિશાને જો તમે રેખાંશ તરીકે લો, એને તમે સર્વે પોઈન્ટ તરીકે લો અને તેનાથી જે રેખાંશ રહે છે તેને આપણે સ્વેચ્છ રેખાંશ એટલે કે આર્બિટરી મેરેડિયન કહીશું, બરાબર. અને સ્વેચ્છ રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખા વચ્ચેના ખૂણાને સર્વેક્ષણ રેખાનું સ્વેચ્છ બેરિંગ એટલે કે આર્બિટરી બેરિંગ કહેવાય. સિમ્પલ કે ભાઈ સાચા રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખાંશ વચ્ચેના ખૂણાને આપણે સાચું બેરિંગ કહીશું. ચુંબકીય રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખાંશ વચ્ચેના ખૂણાને ચુંબકીય બેરિંગ કહીશું અને સ્વેચ્છ રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખા વચ્ચેના ખૂણાને સ્વેચ્છ બેરિંગ કહીશું. એટલે કે આ ત્રણ ડેફિનેશનો પણ બીજી બની શકે કે ભાઈ સાચા બેરિંગની વ્યાખ્યા આપો તો આપણને આવડવી જોઈએ કે સાચા રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખા વચ્ચેના ખૂણાને સર્વેક્ષણ રેખાનું સાચું બેરિંગ કહેવાય. ચુંબકીય બેરિંગની વ્યાખ્યા આપો તો ચુંબકીય રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખા વચ્ચે ચુંબકીય રેખાંશથી દક્ષિણાવર્તી દિશામાં આપેલ ખૂણાને તેનું ચુંબકીય બેરિંગ કહેવાય. અને સ્વેચ્છ રેખાંશની વ્યાખ્યા આપો એમ કે તો કઈ સ્વેચ્છ બેરિંગની વ્યાખ્યા આપો આપણને એમ કે તો સ્વેચ્છ રેખાંશ અને સર્વેક્ષણ રેખાંશ વચ્ચેના ખૂણાને તે રેખાનું સ્વેચ્છ બેરિંગ કહેવાય. એટલે કે સિમ્પલ આ ત્રણે ડેફિનેશન એક માર્કમાં આવે, કદાચ 3 માર્કમાં એક માર્કની એક ડેફિનેશનો પૂછી લે કે ભાઈ સાચા બેરિંગની, ચુંબકીય બેરિંગની અને સ્વેચ્છ બેરિંગની વ્યાખ્યા આપો તો આવડી જવી જોઈએ, બરાબર છે. તો સિમ્પલ તમને રેખાંશની અંદર ખબર પડી ગયેલી હશે હું આશા રાખું છું.
नेक्स्ट जो टॉपिक है આપણો બેરિંગ। આપણે રેખાંશની અંદર બેરિંગ જોયું, તો હવે બેરિંગ એટલે શું આપણને કહીએ તો બેરિંગની ડેફિનેશન આપણે આની અંદર જ જોઈ લીધી કે ભાઈ સર્વેક્ષણ રેખાના કોઈ ચોક્કસ રેખાંશ સાથેના ખૂણાને તેનું બેરિંગ કહેવાય। એટલે કે આપણે સેમ ડેફિનેશન છે કે સર્વેક્ષણ રેખાના કોઈ ચોક્કસ રેખાંશ સાથેના ખૂણાને તે રેખાનું બેરિંગ કહેવાય, બરાબર છે। તો બેરિંગ દર્શાવવાની કુલ બે રીતો છે, એટલે કે તમારે ખૂણો જો બતાવવો હોય તો તમારે ખૂણો દર્શાવવાની બે રીતો છે, જેને પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ પહેલી રીત એટલે કે હોલ સર્કલ બેરિંગ કે જે આપણે ડબલ્યુસીબી કહેતા હતા। આગળ આપણે જોયું એટલે મેં તમને કીધેલું કે ડબલ્યુસીબી આપણે શું છે આગળ જોઈશું, એટલે કે આજે આપણે જોઈએ ડબલ્યુસીબી શું છે, બરાબર છે। એટલે કે બેરિંગ દર્શાવવાની ટોટલ બે રીતો છે, કઈ પહેલી પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ કે જેને આપણે હોલ સર્કલ બેરિંગ ડબલ્યુસીબી કહીશું। સેકન્ડ છે કે વૃત્તપાદ બેરિંગ કે જેને ક્વોડ્રન્ટલ બેરિંગ એટલે કે ક્યુબી કહીશું, બરાબર છે। તો પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ એટલે શું પહેલાં જોઈએ તો પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ એટલે કે કોઈપણ રેખા ઉત્તર દિશા સાથે ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં જે ખૂણો બનાવે તેને રેખાનું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ કહેવાય, એટલે કે ડબલ્યુસીબી કહેવાય। એટલે કે સિમ્પલ છે કે જે કોઈપણ રેખા ઉત્તર દિશાની સાથે ઘડિયાળની દિશામાં એટલે કે આ તમારી ઉત્તર દિશા છે એની સાથે આજે ઘડિયાળની કાંટાની દિશા છે જેને આપણે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન કહીશું કે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર જે પણ ખૂણા બનાવે તેને રેખાનું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ કહીશું। એટલે કે દાખલા તરીકે તમારી આ એ બી રેખા છે, આ મારી સામે ફિગરની અંદર એ બી રેખા છે, તો એ બી રેખાનું મારું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ એટલે એ બી રેખાએ ઉત્તર દિશા સાથે આટલો θ1 જેટલો ખૂણો બનાવે છે, બરાબર છે। સિમ્પલ કે આ જે એ બી રેખા છે એ આના સાથે θ1 જેટલો ખૂણો બનાવે છે, એટલે કે એનું ડબલ્યુસીબી કેટલું થઈ ગયું θ1 એટલે કે ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં, બરાબર છે। એ જ રીતના તમારી જે એસી રેખા છે એ θ2 જેટલો ખૂણો બનાવે છે એટલે કે એનું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ θ2 જેટલું થઈ ગયું। તમારી એ ડી રેખા જે છે આપેલી છે એ તમારી θ3 જેટલો એંગલ બનાવે છે, આવી રહ્યો કે એ પણ તમારું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ થઈ ગયું। અને આ જે લાઈન છે એ એફ એ તમારો θ4 જેટલો એંગલ બનાવે છે, એ પણ એનું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ થઈ ગયું, બરાબર છે। એટલે કે કોઈપણ રેખા ઉત્તર દિશા સાથે ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં જે પણ ખૂણો બનાવે તેનું પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ કહેવાય। અને પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ કેટલું હોય તો અહીંયા 0 પોઈન્ટથી માંડી અને આખું સર્કલ ફરી અને પાછું 360 પર સુધી હોય। એટલે કે સિમ્પલ કે આ બેરિંગ 0 થી 360 સુધીનું હોય છે અને આ બેરિંગ પ્રિઝમેટિક કંપાસની મદદથી લેવામાં આવે છે। એટલે કે પ્રિઝમેટિક કંપાસમાં તમને ખબર છે કે પ્રિઝમેટિક કંપાસની અંદર 0 થી 360 સુધીના અંકો અંકિત કરેલા હોય છે, એટલા માટે, બરાબર છે। એટલે કે મેં તમને જે સમજાવ્યું એ જ આપેલું છે આની અંદર કે ભાઈ એ બી રેખાનું ડબલ્યુસીબી તો θ1 જેટલું છે, પછી એસી રેખાનું ડબલ્યુસીબી θ2 જેટલું છે, એડી રેખાનું ડબલ્યુસીબી θ3 જેટલું છે અને એએફ રેખાનું ડબલ્યુસીબી θ4 જેટલું છે, બરાબર છે। એટલે કે ડબલ્યુસીબી શું ખબર પડી તમને? હવે જેમ જેમ એક્ઝામ્પલ ગણીશું એટલે કે ડબલ્યુસીબી કઈ રીતના લેવાનો એક્ઝામ્પલની અંદર એ તમને ખબર પડી જશે, બરાબર છે। તો આ જસ્ટ તમારે સમજવા માટે હતું। એક્ઝામ્પલની અંદર જેમ જેમ આપણે ગણીશું ડબલ્યુસીબી ને ક્યુબી તો તમને સમજણ પડતી જશે, બરાબર છે। સેકન્ડ છે કે વૃત્તપાદ બેરિંગ એટલે ક્વોડ્રન્ટલ બેરિંગ। એટલે ક્વોડ્રન્ટ એટલે મેં તમને પહેલાં જ કીધેલું કે ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરી દીધેવાના, બરાબર છે। તો આ પદ્ધતિની અંદર સર્વેક્ષણ રેખાનું ચુંબકીય બેરિંગ ઉત્તર કે દક્ષિણ દિશા જે દિશા સર્વેક્ષણ રેખાથી નજીક હોય ત્યાંથી ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં કે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ માપવામાં આવે છે, બરાબર। સિમ્પલ કશું જ નથી કહેતા આની અંદર કે આ જે પદ્ધતિ છે એની અંદર સર્વેક્ષણ રેખાનું જે ચુંબકીય બેરિંગ છે એ ઉત્તર કે દક્ષિણ દિશા અથવા તો જે દિશા સર્વેક્ષણ રેખાથી નજીક હોય એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ ના હોય, કદાચ પૂર્વ પશ્ચિમ પણ નજીક હોય તો ત્યાંથી તમારી ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં કે ઘડિયાળની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ માપવામાં આવે છે। તમને સિમ્પલ અત્યારે થોડુંક ડિફિકલ્ટી લાગશે, આ જસ્ટ યાદ રાખી લો, પણ જેમ જેમ એક્ઝામ્પલ ગણીશું ત્યારે ક્યુબી કઈ રીતના લેવાનો હોય તો આપણે સમજી જઈશું, બરાબર છે। તો જસ્ટ અત્યારે ડેફિનેશન એકલી યાદ રાખી લો કે આ પદ્ધતિમાં સર્વેક્ષણ રેખાનું જે ચુંબકીય બેરિંગ છે એ ઉત્તર કે દક્ષિણ દિશા જે દિશા સર્વેક્ષણ રેખાથી નજીક હોય ત્યાંથી ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં કે ઘડિયાળની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ માપવામાં આવે છે, બરાબર। આ બેરિંગ કેટલું હોય તો 0 થી 90 ડિગ્રી સુધીનું હોય। એટલે મેં તમને કાલે કે પરમ દિવસે જ લગભગ કીધું હતું કે 0 થી 90 ડિગ્રી હોય એટલે કે 0 90 પાછું 0 90 એવી રીતના 0 થી 90 ડિગ્રી સુધીનું હોય। એટલે કે
હવે દાખલા તરીકે આપણે ફિગરની અંદર જોઈએ તો ફિગરની અંદર ક્યુબી કઈ રીતના લેવાનું, આપણે પહેલાંની અંદર તો ડાયરેક્ટ એંગલ લઈ લેવાનું, મીન્સ કે શું, તો ડબ્લ્યુસીબી તો આપણને પૂછેલું હોય કે ભાઈ આ એક્ઝામ્પલનું ડબ્લ્યુસીબી અથવા તો તમને આવી રીતના ટ્રાવર્સ દોરીને આપેલો હોય, આજે ફિગર દોરીને સ્ટુડન્ટ્સ એને આપણે ટ્રાવર્સ કહીશું, બરાબર છે. એક વસ્તુ તમને સમજાવી દઉં કે આને આપણે ટ્રાવર્સ કહીશું, બરાબર. જે ટ્રાવર્સ આપણે ડ્રો કર્યો છે, આપણને આવી ફિગર ડ્રો કરીને આપી દીધેલી છે, એ બી એંગલ તમને આપી દીધેલો છે, અહીંયા 30 ડિગ્રી લખીને આપેલું છે. હવે અહીંયા 30 ડિગ્રી લખીને આપેલું છે અને એમને પૂછે કે ભાઈ એ બી રેખાનો તમારો ડબ્લ્યુસીબી કેટલો, તો આપણે અહીં લખી દેવાનું ભાઈ એ બી રેખાનો ડબ્લ્યુસીબી આપણો અહીંયા 30 ડિગ્રી છે. એ જ રીતના અહીંયા એ બી રેખાનો ડબ્લ્યુસીબી કઈ રીતના લખવાનો, એટલે કે ક્યુબીની અંદર જ્યારે પણ તમે એંગલ લખવાના હોય ત્યારે ક્યુબીની અંદર તમારે જ્યારે પણ એંગલ લખવાનો હોય ત્યારે હંમેશા દિશાને કન્સિડર કરવી. આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ક્યુબીની અંદર તમારે જ્યારે પણ શું કહેવાય કે એંગલ લખવાનો હોય ત્યારે તમારે દિશા કન્સિડર કરવી, અને દિશા કન્સિડર કરતાં પહેલાં તમારે આ એરો જોઈ લેવાનો, એટલે કે એરો તો તમારે નક્કી કરવાનો હોય છે, બરાબર. એ એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈશું આપણે કે એરો કઈ રીતના નક્કી કરવો, પણ એ એરો તમારે જોઈ લેવાનો કે એ ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં છે કે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે, બરાબર છે, ખાસ જોઈ લેવાનું. તો પહેલું આપણે જોઈએ એ બી રેખાનો ક્યુબી, એટલે કે આ એરી આપણી એ બી રેખા, એ બી રેખાનો ક્યુબી, આ એ બી રેખા છે, અને આ જે θ1 એંગલ છે ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં જાય છે, બરાબર છે. તમે જુઓ આ એરો દેખાય છે એનો, અહીંયા આ દિશામાં ફરે છે, એટલે કે આ દિશામાં ફરે છે, એટલે કે N થી E સુધી જશે, એ ક્યાં સુધી જશે તો N થી E સુધી જશે, એટલે કે જે θ1 છે θ1 જ રહેવાનો છે, પણ એની દિશા અંદર આવી જશે કે આ દિશામાં જાય છે, એટલે કે N થી E, એટલે કે એ બી રેખાનો ક્યુબી N θ1 E એમ લખવાનો, બરાબર. N θ1 એટલે કે દાખલા તરીકે θ1 તમને 20 ડિગ્રી આપેલો હોય તો N 20 ડિગ્રી E, 30 ડિગ્રી હોય તો N 30 ડિગ્રી E, પછી 50 ડિગ્રી હોય તો N 50 ડિગ્રી E, બરાબર છે. એ જ રીતના હવે એસી રેખા જુઓ, આ રેખા જુઓ, હવે આ રેખાનો તમારો θ2 ઘડિયાળની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે, એટલે કે આમ નથી આવતો, આમ જાય છે, બરાબર. એટલે કે એસ થી એંગલ આવશે, બરાબર. એસ થી ઈ તરફ જાય છે, ઈ થી એસ તરફ નથી આવતો એટલા માટે, બરાબર. દિશાની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખજો સ્ટુડન્ટ, એક્ઝામ્પલની અંદર દિશા લખવામાં ભૂલ થઈ, એનની જગ્યા પર ઈ થી એન થઈ ગયું તો આખો દાખલો ખોટો પડશે, બરાબર. એટલે કે જે દિશાઓ છે ખાસ જોજો. આ એરો જે તમારો કઈ તરફ મારેલો છે તો એસ થી તરફ મારેલો છે, બરાબર છે. એટલે કે એંગલ લખવાનો એસ θ2 E, એસ θ2 E, બરાબર છે. હવે એ જ રીતના એસી પતી ગયું, એ જ રીતના એડી જોવો તો એડી રેખા જુઓ, તો એડી રેખાની અંદર કઈ બાજુ આપેલું છે તો ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં આપેલું છે, મીન્સ કે એસ થી ડબલ્યુ તરફ જાય છે, બરાબર છે. એસ થી ડબલ્યુ તરફ જાય છે, એટલે કે એડી રેખાનો કેટલો થાય ક્યુબી, તો એસ θ3W જોઈએ આપણે, તો એસ θ3W આવી ગયું એડી રેખાનો ક્યુબી. હવે એ જ રીતના એએફ રેખા જોઈએ તો આ એએફ રેખા હવે ઘડિયાળની કાંટાની પાછી વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે, એનો θ4, બરાબર છે. તો θ4 ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે, એટલે કે N થી W તરફ જાય છે, બરાબર છે. આ દિશામાં જાય છે N થી W તરફ, એટલા માટે એનો ક્યુબી કેટલો થાય તો N θ4W, બરાબર. જોઈએ આપણે એએફનો N θ4W, એએફનો ક્યુબી, બરાબર છે. સિમ્પલ તમને ખબર પડી ગઈ કે ક્યુબી કઈ રીતના લેવાનો, કે ક્યુબીની અંદર શું આવશે, ડબ્લ્યુસીબીની અંદર ઓનલી એંગલ આવશે, જ્યારે ક્યુબીની અંદર દિશા પણ આવશે, બરાબર છે. હવે આગળ આપણે કોઠા જોઈશું, મેં તમને કીધેલા એ પ્રમાણે કે હું તમને કોઠા મોકલીશ કે જ્યારે ડબ્લ્યુસીબીમાંથી ક્યુબીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું કરવાનું, ડબ્લ્યુસીબીમાંથી આરબીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું કરવાનું, બરાબર છે. તો અલગ અલગ જાતના આપણે કોઠા જોઈશું, તો એ કોઠાની અંદર તમને વધારે સમજણ પડશે ને જ્યારે એક્ઝામ્પલ ગણાવીશું ત્યારે એનથી પણ વધારે સમજણ પડતી જશે, બરાબર છે. તો સિમ્પલ ડબ્લ્યુસીબી અને ક્યુબી વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને સમજાઈ ગયો, ડબ્લ્યુસીબી કઈ રીતના લેવાનો અને ક્યુબી કઈ રીતના લેવાનો. તો અને લાસ્ટ આપણો કે એક્સ્ટ્રા કદાચ આવે છે કે ભાઈ લઘુરૂપ બેરિંગ, એટલે કે આરબી, જેને આપણે રિડ્યુસ બેરિંગ કહીશું, બરાબર છે. લઘુરૂપ બેરિંગ એ કોપી ટુ કોપી ક્યુબી જેવો જ છે, બરાબર. કોઈ ફરક નથી, ખાલી નામમાં જ ફરક છે કે પહેલામાં વૃત્તપાત બેરિંગ છે, એની અંદર લઘુરૂપ બેરિંગ છે, એટલે રિડ્યુસ બેરિંગ કહીશું. તો જ્યારે કોઈપણ સર્વેક્ષણ રેખાના પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગને વૃત્તપાત બેરિંગમાં ફેરવવામાં આવે ત્યારે તે બેરિંગને લઘુરૂપ બેરિંગ કહેવાય છે. એટલે કે જ્યારે તમે ડબ્લ્યુસીબીમાંથી ક્યુબીમાં કન્વર્ટ કરો ત્યારે જે તમારો બેરિંગ છે એને લઘુરૂપ બેરિંગ કહેવાય. જો તમને ઓલરેડી ક્યુબીમાં આપેલો હોય તો એને ક્યુબી જ કહેવાય, પણ જ્યારે તમે ડબ્લ્યુસીબીમાંથી ક્યુબીમાં કન્વર્ટ કરવા જાઓ ત્યારે એ આરબી બની જાય, બરાબર છે. સિમ્પલ આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગને તમે જ્યારે વૃત્તપાત બેરિંગમાં કન્વર્ટ કરો, એટલે કે હોલ સર્કલ બેરિંગને તમે જ્યારે ક્વોડ્રેન્ટલ બેરિંગમાં કન્વર્ટ કરો ત્યારે જે તમારું બેરિંગ બને તેને લઘુરૂપ બેરિંગ એટલે કે રિડ્યુસ બેરિંગ એટલે કે આરબી કહેવાય એને, બરાબર. સિમ્પલ ભાષામાં આપણે હજી એકવાર તમને સમજાવી દઉં કે જ્યારે પણ સર્વેક્ષણ રેખાનું તમે ડબ્લ્યુસીબીને ક્યુબીમાં કન્વર્ટ કરો,
याद रखो आ शब्द मारो भार देतो शब्द ऊपर कि WCB ने QB ની અંદર કન્વર્ટ કરો ત્યારે જે તમારો બેરિંગ બને તેને આપણે આપણો RB કહીશું। હજી ફરી વખત એક સમજાવી દઉં કે જ્યારે કોઈપણ સર્વેક્ષણ રેખાના પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગને વૃત્તપાત બેરિંગની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવે ત્યારે તે બેરિંગને આપણે લઘુરૂપ બેરિંગ એટલે કે રિડ્યુસ બેરિંગ અથવા તો RB કહેવાય। બરાબર, એટલે મેં તમને આગળ જ કીધું કે આમ લઘુરૂપ બેરિંગ અને વૃત્તપાત બેરિંગ બંને એક જ છે કે RBની કિંમત પણ 0 થી 90 ડિગ્રીની વચ્ચે હોય છે। બરાબર છે, એટલે કે તમારું લઘુરૂપ બેરિંગ એટલે કે રિડ્યુસ બેરિંગ અને વૃત્તપાત બેરિંગ એટલે કે ક્વોડ્રેન્ટલ બેરિંગ બંને સેમ જ છે અને RBની કિંમત તમારી 0 ડિગ્રીથી 90 ડિગ્રીની વચ્ચે હોય છે। બરાબર છે, તો સિમ્પલ સ્ટુડન્ટ તમને આજના વિડીયોની અંદર સમજણ પડી ગયેલી હશે। જો તમને ના સમજણ પડી હોય તો મને પર્સનલી વોટ્સઅપ કે કોન્ટેક્ટ કરીને પૂછી શકો છો ફોન કરીને। બરાબર છે, તો ધ્યાન રાખજો આજે આપણા બે ટોપિક ટોટલ ચાલ્યા કે રેખાંશના પ્રકારો જોયા। ટોટલ 3 પ્રકારના રેખાંશ જોયા આપણે, સાચું રેખાંશ, ચુંબકીય રેખાંશ અને સ્વેચ્છ રેખાંશ। બરાબર છે, અને બેરિંગના પણ 3 ટાઈપ જોયા, એક પૂર્ણવૃત્ત બેરિંગ, વૃત્તપાત બેરિંગ અને લઘુરૂપ બેરિંગ। બરાબર છે, આવતીકાલે હું તમને એક્ઝામ્પલના રિલેટેડ કોઠા મોકલીશ, થોડાક ઇક્વેશન મોકલીશ અને 2-3 ડેફિનેશનો છે એ જોઈશું। 3-4 લેક્ચર પછી 4 લેક્ચર પતશે એટલે લગભગ આપણે એક્ઝામ્પલ ચાલુ થઈ જશે। બરાબર છે, એટલે કે ધ્યાન રાખીને તૈયારી કરતા રહેજો। બરાબર છે, તો જો હજુ પણ તમને રિપીટ કરી લઉં કે ના સમજણ પડી હોય તો મને પૂછી લેજો એની ટાઈમ। બરાબર છે, તો આવતીકાલે નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર। સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, થેન્ક યુ।